class, we have discussed about a modification of hyphae. Okay, so in the last class, we have finished this topic, modification of hyphae. So, in this class, we'll start with what is the nature, how many different type of nature can be seen in fungi. Fungi can be seen as a saprops, they can be seen as a symbiont, they can be seen as a mycorrhiza, they can be seen as a lichen, they can be seen as a parasite and pathogen. In the previous class, I have discussed already about this. अपना voice to clearly आना है sir. Voice to clear आना है? Clearly आना है sir. Okay. इतना ऐसे sir. माझे अटके है sir. Okay. ठीक है sir. मैं आपको repeat कर दिया सो. जोआ क्लास जेनेका आमी पढ़िছো fungi as a fungi nutrition to নিজৰ environmentor পৰা acquire কৰে এটো কেনেকা কৰে through their hyphae through their mycelia তেতিয়া আমি saprophytic fungi বুলি কওঁ বা fungi as a symbiont থাকিব পাৰে বা তোমাৰ in the form of a parasitic form হ'ব পাৰে so মই ইয়াতে diagram টো দেখাই দি আছো that saprophyte and decomposite মই already discuss কৰি লৈছো আৰু তোমাৰ symbiont মানে it is a mutual relationship between fungus and other organisms যেনেকা for example মই উদাহৰণটো দিছিলো mycorrhiza and lichen টো mycorrhiza টো কি হয় it is a association of fungus and roots of higher plant ঠিক আছে এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা তেনেকৈ তোমাৰ lichen টো কি হয় it is a association of fungi and algae ঠিক আছে আৰু যদি হেতি symbiont নহয় বা যদি saprop নহয় তেতিয়া হলে হেতি parasitic হ'ব পাৰে মানে কি বেলেগক ক্ষতি কৰি কিনে নিজৰ খাদ্যটো এটো হোষ্টৰ পৰা লয় ঠিক আছে parasitic মানে হেতু হয় আৰু এটা টার্ম আছে এটো হল তোমাৰ endophyte ঠিক আছে endophyte বুলি কয় মই ইয়াতে লিখিব পাৰিলে মই লিখি দিম ইয়াতে ওকে মই লিখি দিম endophytic fungi okay and এটা বস্তু বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কথা মই ক'ব গৈ আছো যে endophytic fungi আৰু parasitic fungi মাজত এটা সিমিলাৰিটিও আছে ঠিক আছে সিমিলাৰিটিও আছে আৰু ডিসিমিলাৰিটিও আছে সিমিলাৰিটি কি হেনেকা সিমিলাৰিটি যেনেকা parasitic fungi হয় তেনেকৈ endophytic fungi for their survival they will require a host মানে এটা হোস্টৰ ভিতৰতে থাকে কিন্তু unlike parasitic fungi কি কৰে হোস্টৰ ভিতৰৰ পৰা নিউট্ৰিশন টো একুয়াৰ কৰে বাট ইন কেস অফ endophytic fungi তোমাৰ কি হয় endophytic fungi কি হয় যদিও হোস্ট প্লান্টৰ পৰা নিউট্ৰিশন টো লয় হি হোস্ট প্লান্টক কিবা কিবি নিউট্ৰিয়েন্ট প্ৰভাইড কৰে ঠিক আছে নিউট্ৰিয়েন্ট এতিয়া যিকোনো ধৰণৰ নিউট্ৰিয়েন্ট হ'ব পাৰিব মেটাৰ এই endophytic fungi টো লৈ পিনে এই প্লান্টক দিব পাৰে বা নিজে প্ৰডিউস কৰি কিনে এই প্লান্টক দিব parasitic fungi আৰু endophytic fungi মাজত এটোৱে ডিফাৰেন্স that endophytic fungi টো তোমাৰ হোস্ট প্লান্টক ক্ষতি নকৰে কিন্তু parasitic fungi হোস্ট প্লান্টক ক্ষতি কৰে এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা ওকে তাৰ পিছত নেক্সট স্লাইডত যদি নেক্সট আচ্ছা তোমালোকে গুটে ডাঙৰকে দেখা নাই চাগে ন এটো ডাঙৰকে দেখা দিও এটা ডাঙৰকে দেখা পাইছানে স্যার ভয়েস তো ফাটা আই আছে মানে স্যার ভয়েস তো একদম ক্লিয়ার হোৱা নাই নেকি ৰবা মই ট্রাই কৰিম এটা ইয়ারফোন লৈ আহো মই ইয়ারফোন লৈ আহো प्रबल कोड तौफिक कोड স্যার ne জানো স্যার কাকু খবর না স্যার ওকে সো এটু স্লাইড টো কমপ্লিট হৈ গল এতিয়া মাতটো ভালকে পাইছানে পাইছো স্যার তাই পারবো ওকে সো এতিয়া আমি স্টার্ট কৰিম রিপ্রোডাকশন ইন ফাঞ্জাই ওকে এটা রিপ্রোডাকশন তোমার ফাঞ্জাইত
তোমালোকে তো জানা that reproduction can be of generally they can be of three type. এটা হল তোমাৰ vegetative type of reproduction, asexual type of reproduction আৰু sexual type of reproduction. হয় কি নহয়? এতিয়া মোক তুলন আৰু কংকেশ্বৰৰ মাজত কোনবা ক'ব পাৰিবনে what is a vegetative type of reproduction? Sir, it was fragmentations and buddings and okay, fragmentations, buddings, Very and good, binding of Kankeshwar. photons. The example of a vegetative type of reproduction is budding fragmentation. তাতে কি হয় এটা fully grown parent body পৰা small এটা part detach হৈ পিনে এই small part টো পিছত growth হৈ পিনে এটা নতুন individualত form হৈ যায় এই processটোৱে vegetative type of reproduction বুলি কয় but in case of fungi তোমালোকে generally কি দেখা পোৱা reproduction টো sexual or asexual type হয় vegetative type হয় তোমাৰ কেতিয়াবা তোমাৰ কি হয় মই কংকেশ্বৰ টো previous class টো attend কৰা নাই তুলন গম পাব মই কৈছিলো that ইয়াতে মই draw কৰি কিনে দেখাই দিও that mycelia এনেকুৱা থাকে mycelia বোৰ এনেকুৱা থাকে hyphae টো এনেকুৱা থাকে Notes to লিখিলো মই ভিডিওটো মই আপলোড কৰিছিলো হেতু গুটে চাইছা নে কংকেশ্বৰ চাইছো স্যার ওকে সো ইয়াতে সো এই হাইফি বা মাইসিলিয়া টো তোমাৰ হাইফি বা মাইসিলিয়া টো কি হয় লিভিং বডিৰ এটা সিস্টেম হয় যেনেকা আমাৰ মানুহৰ গুটে বডিটো থাকে কিন্তু মানুহৰ এক্সাম্পলটো দিলে ভুল হ'ব বিকজ আমাৰ হাতটো কাটি কিনে কোনবা বেলেগ জায়গাত পৰি গলে নতুন যে এটা মানুহ গজি মানে কি ডেভেলপ হয় না কিন্তু ইন কেস অফ ফানজাই যদি মাইসিলিয়া বা হাইফি ভাঙি পিনে বেলেগ এটা ঠাইত গৈ পিনে পৰি যায় আৰু বেলেগ এটা ঠাইত মানে কিবা এটা সাবস্ট্ৰেটামত পৰিব লাগিব যত মানে নিউট্ৰিশন আছে মিডিয়া আছে সব বস্তু আছে তেতিয়া এই মাইসিলিয়া বা ভাঙি থাকা হাইফিৰ পৰা নতুনকে তোমাৰ ফাঙ্গাল গ্ৰোথ আহিব পাৰে তেতিয়া আমি কি বুলি কম তোমাৰ ৰিপ্ৰডাকশন টু ফাঙ্গাছত আমি ভেজিটেটিভ টাইপ অফ ৰিপ্ৰডাকশন দেখা পাই আছো বাট ইন কেস অফ ফাঞ্জাই জেনাৰেলি ফাঙ্গাস বোৰ ৰিপ্ৰডিউস কৰে উইথ দা হেল্প অফ স্পোৰ্স এটা স্পোৰ্স দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে তোমাৰ সেক্সুয়াল স্পোৰ হ'ব পাৰে বা এসেক্সুয়াল স্পোৰ হ'ব পাৰে ঠিক আছে সো আমি এইটো স্লাইডত হেতুৰ বিষয়তে আমি ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে ওকে মই এই ডায়াগ্ৰামটো মই অলপ ক্লিয়াৰ কৰি দিম তাৰপিছত ওকে so reproduce by spore fungi used to reproduce by spore and spores are reproductive cell spore to jetu ami ko hetu reproductive cells buli ko thik ase it can be sexual and asexual jodi sexual tumar spore hoy tetia hole it will be developed meiotically mane tumaloke jana ne meiotically mane meiosis buli koa hoy thik ase sexual spore bur hoday monot rakhiba যদি এটু তোমার ফাঙ্গাস হয় ফাঙ্গাসৰ মাইসিলিয়া হয় এই ফাঙ্গাসৰ মাইসিলিয়াটা সদায় মনত ৰাখিবা ফাঙ্গাসৰ মাইসিলিয়াৰ ভিতৰত যেটো সেল থাকে হেতৰ প্লয়ডিটো হয় কি n 2n নহয় ঠিক আছে এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা ঠিক আছে ইন কেস অফ ফাঙ্গাস যেতিয়া সেক্সুয়াল ৰিপ্ৰডাকশন হয় ভালসে শুনিবা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কথা কৈ আছো ইন কেস অফ ফাঙ্গাস যেতিয়া সেক্সুয়াল ৰিপ্ৰডাকশন হয় তেতিয়া দুটা হাইফি যাৰ সেলত কি থাকে n ক্রোমোজোম থাকে এটাত n থাকে আন এটা মাইসিলিয়াত আৰু এটা n তোমাৰ ক্রোমোজোম থাকে মানে এই দুটা যেতিয়া লগ লাগি যাব এই দুটা হাইফি লগ লাগি যাব তেতিয়া আমি এই প্ৰসেসটো কি বুলি কও প্লাজমোগেমি কিয় বিকজ হেতৰ প্লাজমাটো দুটা লগ লাগি আছে ঠিক আছে লগ লাগি পিনে এটা সিঙ্গল তোমাৰ মাইসিলিয়া বনাব ঠিক আছে ইয়াৰ ভিতৰত তোমাৰ কি হ'ব দুটা নিউক্লিয়াস থাকিব ঠিক আছে এই দুটা নিউক্লিয়াস আকো দুটা লগ লাগি পিনে সিঙ্গল এটা নিউক্লিয়াস বনাব যেটো সিঙ্গল নিউক্লিয়াস হ'ব এটো হ'ব 2n বস্তুটো বুজি পাইছা নে 2n টো কেনেকা হৈ গল বস্তুটো বুজি পাইছা না কংকেশ্বর তুলন স্যার দুটা প্লাজমা কন্টেন্ট প্লাজমোগেমি হোৱাৰ পিছত ভিতৰ দুটা নিউক্লিয়াস থাকি গল আৰু দুটাই নিউক্লিয়াসত n আৰু n ক্রোমোজোম আছে তাৰ পিছত আকো এই দুটা নিউক্লিয়াসটো লগ লাগিব আৰু এই প্ৰসেসটো আমি কি বুলি কলো কেৰিওগেমি কি হয় দেয়াৰ উইল বি এ ইউনিয়ন অফ টু নিউক্লিয়াস যেতিয়া কেৰিওগেমি হল তেতিয়া তোমাৰ ইয়াতে 2n নিউক্লিয়াস হল ঠিক আছে তাৰ পিছত যেটো সবতকে ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু এতিয়া মনত ৰাখিব লগা বস্তু হয় এই 2n নিউক্লিয়াসটো আকো মিয়োসিস ডিভিজন হ'ব এতিয়া মিয়োসিস ডিভিজন হলে কি হ'ব মোক কোনবা আনসার ক'ব পাৰিবনে তুলন আৰু কংকেশ্বৰৰ মাজত twice no sir no
কিয় আছে চাৰিটা হ্যাপ্লয়েড চাৰিটা হ্যাপ্লয়েড cell produce hobo very good চাৰিটা haploid cell produce hobo because in meiosis will get 4 cell which will be haploid in nature parent যেটো cell hobo itu to 2n hobo is this clear or not yes. okay so এইটো তোমাৰ 2n আসলে 2n to যেতিয়া meiosis হল তেতিয়া ইয়াতে আমি haploid spore পাম এটো আমি কি বুলি কম sexual spore যাৰ origin to কি হবো meiotic origin বস্তুটো এতিয়া বুজি পাইছা ইয়াতে লেখাৰ মিনিং টু কি হল meiotic in origin that means their origin is from meiosis okay কিন্তু in case of asexual type of spore their origin is a mitotic in origin ঠিক আছে mitotic মানে কি যদি এটো হাইফা সিঙ্গল এটা হাইফা আছে এনেকুৱা যাৰ ইয়াতে n ক্রোমোজোম আছে এই হাইফাৰ ওপৰতে কিবা এটা সেক্সুয়াল অর্গান ডেভেলপ হ'ব এই সেক্সুয়াল অর্গানৰ ভিতৰতে তোমাৰ মাইটোটিক ডিভিজন কৰি কিনে এই সেক্সুয়াল স্পোর ফর্ম হ'ব ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ইউনিয়ন হোৱা নাই বস্তুটো মনত ৰাখিবা ঠিক আছে হেতুৰ কাৰণে ইয়াতে যেটো এসেক্সুয়াল স্পোর হ'ব এটো সিঙ্গল n এ হ'ব আৰু থ্ৰু mitotic in origin hobo বস্তুটো বুজি পাইছা if you have any confusion you can ask me ha কিবা প্ৰবলেম হৈছে তোমালোকে বুজিব পাৰা পিছলে মানে কি সাৰে বেয়া পাবো বা তেনেকা না ভাবিবা তোমালোকৰ কিবা প্ৰবলেম হৈছে বুজিব কাৰণে বুজিব পাৰা in case of asexual type of reproduction আমি প্লাজমোগেমি কেৰিওগেমি মিয়োসিস দেখা না পাও just simple এটা হাইফিৰ ওপৰত sexual organ develop হৈ যায় sexual organ to তোমার কি হবো সেক্সুয়াল অর্গানৰ ভিতৰতো যেটো সেল হবো এটো হ্যাপ্লয়েড হবো তো সেক্সুয়াল অর্গানৰ ভিতৰত যেটো হ্যাপ্লয়েড সেল হবো তাৰ মাইটোটিক ডিভিজন কৰি কিনে আৰু আমি এসেক্সুয়াল স্পোরটো পাব পাৰো ঠিক আছে এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা তাৰ পিছত এটা এইবোৰ যে স্পোর প্ৰডিউস হয় ফাঙ্গাসত তোমালোকে এইটো ডায়াগ্রাম দেখা পাইছানে মই যে ইয়াতে লগাই থৈছো ইয়াতে চোৱা ইয়াতে এইটো ডায়াগ্রামটো দেখি পাইছানে এইটো হল তোমাৰ স্পোরেঞ্জিওফোর মানে কি তোমার সেক্সুয়াল অর্গান টু যোনটো ডান্ডিৰ ওপৰত গজি থাকে এই ডান্ডিটো আমি কি বুলি কও স্পোরেঞ্জিওফোর ঠিক আছে মই লিখি দিও এতিয়া ঠিক আছে ইয়াতে লিখি দিম এটো আমি কি কও স্পোরেঞ্জিওফোর ওকে এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা এই ডান্ডিটো আমি কি বুলি কলো স্পোরেঞ্জিওফোর ওকে তাৰ পিছত মই আকু বনাই কিনে দেখাই দিও সো এইটো স্পোরেঞ্জিওফোর হল তাৰ পিছত তাৰ ওপৰত এটো হল তোমাৰ সেক্সুয়াল অর্গানটো ঠিক আছে আৰু এই সেক্সুয়াল অর্গানটোৰ ভিতৰতো স্পোর প্ৰডিউস হ'ব পাৰে যদি ভিতৰত স্পোর প্ৰডিউস হোৱা নাই তেতিয়া হলে এই তোমাৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ অর্গানৰ বাহিৰতো প্ৰডিউস হ'ব পাৰে যদি তোমাৰ বাহিৰত প্ৰডিউস হয় তেতিয়া হলে আমি কি বুলি কম এক্সোজিনিয়াস স্পোর এক্সো মানে বাহিৰত যদি স্পোরটো ৰিপ্ৰডাক্টিভ অর্গানৰ বাহিৰত প্ৰডিউস হয় তেতিয়া হলে আমি কি বুলি কম এক্সোজিনিয়াস স্পোর যদি স্পোরবোৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ অর্গানৰ ভিতৰত প্ৰডিউস হয় তেতিয়া হলে আমি কি বুলি কম এন্ডোজেনিয়াস স্পোর বস্তুটো বুজি পাইছা তুলন কংকেশ্বৰ yes sir yes sir and পাইছো তাৰ পিছত চোৱা ইয়াতে কি কৈছে the spore can be directly formed on the hypha okay they can be inside a sporangia বা it can be formed in a fruiting body এতিয়া fruiting body মানে কি হয় কংকেশ্বৰ কোৱাচোন তুমি ভিডিওটো দেখিছা নে নাই এতিয়া মই গম পাই যাম fruiting body টো কি হয় মানে স্যার ফুটিং বডির মোর স্যার ফুটিং বডি কোন আছে স্যার তুলন কোৱাচোন মোক তুলন কত গৈছা Sir, which can form a flower, sir. হা আরে বাবা কালি মই কৈছিলো নহয় fruiting body in case of fungus কিহত কো আমি মাশরুম বেটা তোমালোকে mushroom. মনত না রাখা এই বস্তুটো মই কি কৈছিলো এটো তোমাৰ কি হয় এটা তোমাৰ আমি কি বুলি কও fruiting body Sir, revise মনত পৰিছে এতিয়া mushroom, sir. এইবোৰ নকৰিবা Revise mara nahi, sir. রিভাইজ কিয় মারা নাই মই তো
তোমালোকক ভিডিও বনাই দিছো তাত ইমান কষ্ট কৰি আছো তোমালোকে এনেকা নকৰিবা দুখ লাগে মোক ওকে সো এতিয়া নেক্সট আমি চাম এটু হৈ গল রিপ্রোডাকশন আর বুঝি পাইছা স্যার ফ্রুটিং বডি মানে কি আচ্ছা ফ্রুটিং বডি টু হল ফ্রুটিং বডি টু হল তোমার এইটো মাশরুম টু দেখিছানে মাশরুমৰ যেটো বডি টু হয় এটো আমি কি বুলি কও ফ্রুটিং বডি ওকে এটো আমি কি বুলি কও এটো ফ্রুটিং বডি বুলি কও ঠিক আছে এতিয়া কেতিয়াবা স্পোরবোৰ কি হয় ফ্রুটিং বডিৰ এই তলত তোমাৰ গজি থাকে এইবোৰ তলৰ পোরশনত ঠিক আছে এই তলৰ পোরশনটো আমি কি বুলি কও গিলস কি বুলি কও আমি গিলস GILLS গিলস অফ মাশরুমস বিকজ তুমি কেতিয়াবা মাছ যদি মাছটো যদি কাটি পাইছা বা এনেকাও দেখিছা মাছৰ গিলস থাকে এনেকা লেয়ার লেয়ার থাকে ন তেনেকৈ তুমি মাশরুমৰ তলত দেখিলে তুমি এনেকা লাইন লাইন দেখা পাবা এই কাৰণে ইয়াক গিলস বুলি কয় মাশরুমৰ গিলস তাতে তোমাৰ স্পোরবোৰ প্ৰডিউস হৈ থাকে ওকে বস্তুটো বুজি পাইছা নে ওকে সো and after this না আৰু বেলেগ আছে স্যার বেলেগো হ'ব ফ্রুটিং বডি মানে তোমাৰ মাশরুম বুলিও নহয় বেলেগ ফাঙ্গাসৰ হোল বডিটো ফ্রুটিং বডি বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তাৰ পিছত now in this slide we'll discuss about the general life cycle of fungus the general life cycle of fungus মানে কি বুজি পোৱা মই এটা উদাহৰণ দিও I will give you one example you can compare with that example you can consider a human life if you consider a human life the life cycle of human can be divided into generally 3 parts that is that when a human is born first ki hoy he child hoy thake and after that it will attend a adult phase and after that adult phase tumar ki hoy old phase ahe ha tar piso old phase er piso death ahi jay তেনেকুৱাই ফাঙ্গাসৰ এটা লাইফ সাইকেল থাকে ফাঙ্গাসে নিজৰ লাইফটো কেনেকা কমপ্লিট কৰে এটো আমি ডিসকাস কৰিম এটা ফাঙ্গাসে নিজৰ লাইফ সাইকেলটো দুই ধৰণত কমপ্লিট কৰিব পাৰে যদি ফাঙ্গাসে নিজৰ লাইফৰ সেক্সুয়াল ৰিপ্ৰডাকশনটো ইউজ কৰে নিজৰ জেনাৰেশনটো আগ বঢ়াবৰ কাৰণে তেতিয়ালে এটা বেলেগ লাইফ সাইকেল হ'ব আৰু যদি হি নিজৰ লাইফত এসেক্সুয়াল ৰিপ্ৰডাকশনটো ইউজ কৰে নতুন এটা ফাঙ্গাস প্ৰডিউস কৰিবৰ কাৰণে তেতিয়ালে তাৰ লাইফ সাইকেলটো বেলেগ হ'ব এতিয়া তোমালোকে বুজিবৰ কাৰণে জাস্ট এই ডায়াগ্ৰামটো ভালসে চোৱা তেতিয়া বুজি পাই যাবা প্ৰথম মনত ৰাখিবা the main thing is the body of a fungus the body of fungus is known as a mycelium এই বস্তুটো সাবা the body of a fungus is known as mycelium and in the mycelium the cell is consists of a haploid type of nucleus এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা n okay যদি ফাঙ্গাসে asexual reproduction ইউজ কৰি আছে তেতিয়ালে হি কি কৰিব সিম্পলি নিজৰ বডিত এটা সেক্সুয়াল অর্গান প্রডিউস কৰিব হেতু আমি কি বুলি কও স্পোর প্রডিউসিং স্ট্রাকচার এই সেক্সুয়াল মানে কি রিপ্রোডাক্টিভ অর্গানটো যেটো হ'ব হেতু কি হ'ব এন হ'ব সিম্পল এন হ'ব বিকজ মাইসিলিয়া মেইন বডিত কি আছে এন আছে যেটো ক্রোমোজোম আছে এটো এন আছে আৰু ইয়াতেও এন হ'ব আৰু যেতিয়া এই সেক্সুয়াল অর্গান মানে কি রিপ্রোডাক্টিভ অর্গান সরি হ্যাঁ নট সেক্সুয়াল অর্গান আৰু এটো রিপ্রোডাক্টিভ অর্গানত যেতিয়া স্পোর প্রডিউস হ'ব obviously তোমার কি হ'ব স্পোর কেটাও তোমার এন হ'ব এন ক্রোমোজোম হ'ব বস্তুটো বুজি পাইছা নাই যেনেকা রাজা কা বেটা রাজাই হোগা বস্তুটো বুজিছান নাই বা হাতির বাচ্চা হাতিয়ে ওলাব হাতিয়ে বাঘ জন্ম নিদিয়ে বা বাঘে হাতি জন্ম নিদিয়ে বস্তুটো বুজি পাইছা নে ইয়াতে রিপ্রোডাক্টিভ অর্গানটো এন হয় তেতিয়াহলে যেটো রিপ্রোডাক্টিভ অর্গানৰ ভিতৰত স্পোর প্ৰডিউস হ'ব হেতু এন হ'ব আৰু যেতিয়া এন স্পোর টু জার্মিনেট হ'ব যেনেকা সিড টু জার্মিনেট হয় ই জার্মিনেট কৰি কিনে আকো এটা মাইসিলিয়া প্ৰডিউস কৰিব যেটো আমি ফাঙ্গাস বুলি ধৰি লৈছো এতিয়া হ্যাভ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস এসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন লাইফ সাইকেল টু বুজি পাইছা না লাইফ সাইকেল ওয়্যার এসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন ক্যান বি সিন বুজি পাইছা না ইফ দেয়ার ইজ এ কনফিউশন ইউ ক্যান আস্ক মি নাও বুজি পাইছা না এটো লাইফ সাইকেলটো স্যার ওকে এতিয়া যদি ফাঙ্গাসে তুলন do you have any question No, sir. okay so if the fungus is using a sexual reproduction to complete its life cycle then you can see different type of stages মানে কি হয়
মাইসিলিয়া ইয়াতে কি হয় প্লাজমোগেমি হয় এটা মাইসিলিয়া টু প্লাজমোগেমি কেনেকা হ'ব মই কৈ আছো ইয়াতে মানি লোৱা ইয়াতে এটা মাইসিলিয়া ইয়াতেও এটা মাইসিলিয়া আছে ঠিক আছে আমি এটা মাইসিলিয়াক পজিটিভ বুলি ধৰিলো পজিটিভ মানে লৰা বুলি ধৰা নেগেটিভ মানে ছোৱালী বুলি ধৰা ঠিক আছে এই এটা মাইসিলিয়াও এন আছে এটুও এন ঠিক আছে দুটাই এন এই দুটা যেতিয়া লগ লাগি গলে কি হ'ব এটা সিঙ্গল মাইসিলিয়া হ'ব যাৰ ভিতৰত কি হ'ব দুটা নিউক্লিয়াস হ'ব ঠিক আছে দুটা নিউক্লিয়াস হ'ব এই প্ৰসেসটো যেতিয়া লগ লাগি গল এটো আমি কি বুলি কৈছো প্লাজমোগেমি ফিউজন অফ সাইটোপ্লাজমা ওকে আৰু যেতিয়া এই দুটা ফিউজন অফ সাইটোপ্লাজমা হল আমি এটা মাইসিলিয়া পালো যাৰ ভিতৰত দুটা নিউক্লিয়াস আছে এই দুটা নিউক্লিয়াস কি হ'ব আকৌ দুটা নিউক্লিয়াস আকৌ লগ লাগি যাব এই প্ৰসেসটো আমি কি বুলি কম কেৰিওগেমি লগ লাগি পিনে কি হ'ব এই মাইসিলিয়াটো সিঙ্গল এটা তোমাৰ ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস বনাব যেটো আমি কি বুলি কৈছো 2n এটো আমি ডিপ্লয়েড স্টেজ বুলি কম আৰু এই ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াসটো আকৌ মিয়োসিস হৈ কিনে কি বনাব তোমাৰ চাৰিটা হেপ্লয়েড স্পোৰ বনাব বুজি পাইছা আকৌ এই হেপ্লয়েড স্পোৰটো জার্মিনেট হৈ কিনে কি কৰিব ফাঙ্গাসৰ মেইন বডিটো বনাব দ্যাট ইজ মাইসিলিয়া ওকে বস্তুটো বুজি পাইছা ইয়েস আৰু নো Yes, sir. ওকে দেখ চাই আছানে তুলন তোমাৰ চকুটো বেলেগ ঠাইত আছে Nice, sir. হা सर सर यहाँ पर आरे बार कोई दिवो डाइकैरियोटिक पूरा আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে সো ইয়াতে চোৱা মাইসিলিয়াটো তোমাৰ দুই ধৰণৰ হ'ব এটা পজিটিভ মানে লৰা বুলি ধৰি লোৱা আৰু নেগেটিভ মানে ছোৱালী মানে তোমালোকে এনেকা নকবা পজিটিভ মাইসিলিয়া মিন্স মেল মাইসিলিয়া নেগেটিভ মাইসিলিয়া মিন্স ফিমেল মাইসিলিয়া এনেকা নকবা জাস্ট মই তোমালোকৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংৰ কাৰণে কৈছো মানে পজিটিভ মানে মেল ধৰি লোৱা নেগেটিভ মানে ফিমেল ধৰি লোৱা এই দুটা লগ লাগিলে হেতৰ সাইটোপ্লাজমাটো ফিউজন হ'ব মানে লগ লাগিব কিন্তু নিউক্লিয়াসটো থাকি যাব তো ইয়াতে এটা দুটা নিউক্লিয়াস আছে আৰু এটা নিউক্লিয়াসত এন আৰু এটা নিউক্লিয়াসত এন এই দুটা নিউক্লিয়াস আছে সেই কাৰণে ইয়াক আমি কি বুলি কৈছো ডাইকেৰিওটিক মানে নিউক্লিয়াস ডাই মানে দুই কেৰিওটিক মানে নিউক্লিয়াস আৰু স্টেজটো বুজি পাইছা ডাইকেৰিওটিক স্টেজ আৰু যেতিয়া এই দুটা নিউক্লিয়াস ফিউজন হৈ যাব এই প্ৰসেসটো আমি কি কম কেৰিওগামি ফিউজন অফ নিউক্লিয়াস তেতিয়া কি হ'ব এন দুটা মিলি কিনে কি হ'ব 2n বনাব আৰু এই 2n নিউক্লিয়াসটো আকৌ কি হ'ব মিয়োসিস ডিভিজনত কি হ'ব 2n সেলৰ পৰা চাৰিটা স্পোৰ বনাব ওকে ইয়াতে চাৰিটা স্পোৰ বনাব এনেকা হেপ্লয়েড স্পোৰ বনাব এনেকা এই হেপ্লয়েড স্পোৰটো আকৌ জার্মিনেট হৈ কিনে তোমাৰ কি কৰিব মাইসিলিয়া বনাব এইটো বনাব ঠিক আছে বস্তুটো বুজি পাইছা ইয়েস আৰু নো यस सर okay so life cycle of fungus to buji paisa how fungus Yes, sir. spend their life it can be of two different types where sexual reproduction can be seen and asexual reproduction can be seen okay aru tar pisot next ami sam classification of fungus ঠিক আছে ক্লাসিফিকেশন অফ ফাঙ্গাস টু তোমালোকে আৰু ভালসে চাব লাগিব তথাপি মই এটা ইয়াতে ৰাফ এটা আইডিয়া দি দিম ঠিক আছে নিজেটো কৰিবই লাগিব আমি এটা গাইড কৰিম কিন্তু তোমালোকে নিজেও কৰিব লাগিব এতিয়া ইয়াতে আমি কৰিব যাম ক্লাসিফিকেশন এন্ড ফাইলোজেনি এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল তুলন যেনেকা তুলন আসা তুলনৰ ফাদাৰ আছে তুলনৰ বৰদেউতা হল বৰদেউতাৰ ভাইটি হল বা তুলনৰ ফাদাৰৰ ককাৰ লৰা ছোৱালী এইবোৰ যেতিয়া আমি ষ্টাডি কৰিম তেতিয়া হলে আমি কি কৰিব পাৰো এটা ফাইলোজেনি বনাব পাৰো ফৰ এক্সাম্পল মই ডায়াগ্ৰামত বনাই কিনে দেখাই দি আছো ফৰ এক্সাম্পল এটো হল তোমাৰ তুলনৰ গ্ৰেন্ডফাদাৰ এটো হল ইয়াতে হল গ্ৰেন্ডফাদাৰ ওকে তুলনৰ গ্ৰেন্ডফাদাৰ সো তুলনৰ গ্ৰেন্ডফাদাৰৰ চাৰিটা লৰা আছিল ঠিক আছে 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ 4 নম্বৰ ঠিক আছে এই চাৰিটাই বেলেগ জায়গাত গুছি গল ঠিক আছে 1 নম্বৰটো কি কৰিলে হি অসমৰ পৰা উলাই পিনে হি থাইল্যান্ডত গুছি গল যেন হা পুরা বেলেগ হৈ গল একদম ঠিক আছে থাইল্যান্ডত হৈ কিনে গুছি গল থাইল্যান্ডত গলে হি পুরা থাই ভাষাটো কব পাৰা হৈছে মানে
পুৰা হি অসমীয়া সফেমীয়া পাহৰি গৈছে এভৰিথিং পাহৰি গৈছে সবে শুনিয়ে আছে নে তুলন কংকেশ্বৰ হেল্ল Yes, sir. Yes, sir. ওকে ওকে Yes, আৰু sir. তাৰ পিছত এটু সোৱা সেকেন্ড যেটো লৰা আছিলে সেকেন্ড 3 নম্বৰ আৰু 4 নম্বৰ এক লগত অসমতে থাকিব আৰু এই তিনিজনে অসমীয়া ক'ব পাৰে তিনিজনে অসমীয়া ক'ব পাৰে আৰু তিনিজনে আৰু অলপ অলপ দূৰত থাকিলেও যেনেকা এটা উদালগুৰিত থাকি আছে এটা কোকৰাঝাৰত থাকি আছে আৰু এটা ৰাঙাপাৰাত থাকি আছে যেনেকা হা এই তিনিটা থাকি আছে তিনিজনে কিন্তু অসমীয়া ক'ব পাৰে কিন্তু উদালগুৰিত থাকা যেটো বৰদেউতাটো বেলেগ কোকৰাঝাৰত থাকাটো বৰদেউতাটো বেলেগ আৰু ৰাঙাপাৰাত থাকাটো বৰদেউতাটো কিন্তু প্ৰথম যেটো লৰা আছিল এটো থাইল্যান্ডত গুছি গল হি পুৰা কমপ্লিটলি চেঞ্জ হৈ গল এটো মই এক্সাম্পল কিয় দি আছো মই বুজাই আছো যেতিয়া ফাংগাছে ইভলিউশন কৰি আছিল প্ৰথম পৃথিৱীত ফাংগাছে আহিছিল তেতিয়া ফাংগাছৰ ভাইটিৰ নিচিনা বহুত কেটা ডিভিজন হৈ গল মানে প্ৰথম ফাংগাছৰ যেটো অৰিজিন হৈছিল ইয়াতে তো এটা এনসিস্টাৰ হ'ব ফাংগাছৰ এনসিস্টাৰ হ'ব এই এনসিস্টাৰৰ পৰা ডিভাইড হৈ কিনে চাৰিটা ওলাইছে প্ৰথম যেটো এনসিস্টাৰ আছিল হি একদম বেলেগ হৈ গল বেলেগ সেপাৰেট হৈ গল আৰু আন তিনিটা যেটো আছিলে এটা অলপ সিমিলাৰিটি হয় তথাপি হেতৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো আছে বস্তুটো বুজি পাইছানে এই চাৰিটাৰ মাজতে ডিফাৰেন্স আছে কিন্তু যেটো প্ৰথমটো আছে হিটো বহুত বেছি ডিফাৰেন্ট বিকজ হি নিজৰ লাইনটো যেটো ইভলিউশনৰ লাইনটো পুৰা বেলেগ কৰি দিছে কিন্তু তোমাৰ এই তিনিটা মানে কি ইমান বেছি ডিফাৰেন্স নহয় তথাপি অলপ সলপ ডিফাৰেন্স আছে ঠিক আছে এতিয়া আমি যেতিয়া ক্লাসিফিকেশন অফ ফাঞ্জাই চাও তেতিয়া হলে সবতকে প্ৰথমটো আহি যায় তোমাৰ কাইট্ৰি দেখা পাইছানে হেল্ল হেল্ল মাতটো শুনা পাইছানে তোমালোকে গোটেইকেটা হেল্ল হেল্ল অংকেশ্বৰ Sir, screen share হৈছে এতিয়া আচ্ছা আচ্ছা Yes, sir. স্ক্রিনটো দেখা পাইছানে Yes, sir. দেখি পাইছো তুলনটো কত গুছি গল নেটৱৰ্ক বেয়া হৈ আছে ৰবা কি কৰিব উপায় নাই মোৰ ইয়াতো নেটৱৰ্কৰ অলপ প্ৰবলেম আছে নাথাকা নাই wait ha okay so সবতকে প্ৰথম আহি যায় কাইট্ৰিডিও মাইকোটা ওকে এটু হয় কাইট্ৰিডিও মাইকোটা তাৰ পিছত আহে জাইগো মাইকোটা তাৰ পিছত আস্কো মাইকোটা তাৰ পিছত আহি যায় বেসিডিও মাইকোটা ঠিক আছে এই বস্তুটো মনত থাকিবনে বেসিডিও মাইকোটা এতিয়া Sir, screen share কৰিছে নেকি হা স্ক্রিন শেয়ার কৰি আছো Sir, So show কৰা নাই nice show kora sir. নাই কৰা ৰবা হা এতিয়া চোৱাচোন এতিয়া Sir, loading হৈ আছে Aji tell আহিছে নে? sir. Sir, sharing হৈ আছে হৈ গল phone আছে Aji ne Sir, আহা নাই na sir. নাই হা Aise আহিছে আহি গল sir আহি গল Aise sir. ওকে সো কাইট্ৰিডিও মাইকোটাটো কি হল তোমাৰ কাইট্ৰিডিও মাইকোটা জাইগো মাইকোটা আস্কো মাইকোটা আৰু বেসিডিও মাইকোটা এই চাৰিটা হল ডিফারেন্ট ক্লাস অফ আ ফাঞ্জাই ঠিক আছে they are the different class of fungi and they have their own characteristic so if we consider first Chytridium mycota in Chytridium mycota the fungus is mostly unicellular ঠিক আছে the fungus present in Chytridium mycota class they are mostly unicellular and the reproduction which can be seen in Chytridium mycota it can be of sexual reproduction and asexual reproduction okay and the spore which is produced in Chytridium mycota they are motile মানে কি স্পোর কেটা এটা জায়গার পরে বেলেগ জায়গা যাব পারে with the help of a flagella okay
আর তার পিছত টাইট্রিডিও মাইকোটা যেটা বেশিরভাগ সেপ্রোব হয় আর প্যারাসাইটিক ইন নেচার হয় মানে কি হেতি মানে প্যারাসাইট হবো নহলে সেপ্রোব হবো মানে ডেড অর্গানিজমের উপর নিজের খাদ্যটো ডিপেন্ড করে ঠিক আছে টাইট্রিডিও মাইকোটা আর শো সিমিলারিটি উইথ প্রোটিস প্রোটিস মানে ইউনিসেলুলার ইউক্রিয়েট ঠিক আছে ইউনিসেলুলার ইউক্রিয়েটর নিচিনা ক্যারেক্টারবোৰ দেখায় এই টাইট্রিডিও মাইকোটাটো ঠিক আছে এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা সিম্পল হয় বস্তুটো জাস্ট মুখস্থ কৰিব লাগিব তুমি এইবোৰ ক্যারেক্টারিস্টিক ঠিক আছে তোমালোকে কিতাপ খুলি কিনে চোৱা তোমালোকে পাগল হৈ যাবা কিমান ডাঙৰকে ক্লাসিফিকেশনটো দিয়া আছে ঠিক আছে মই ইয়াতে ধুনিয়াকে অলপকে দিয়া মানে দি দিছো তোমালোকৰ কাৰণে সহজ হ'ব বস্তুটো বাট ইন কেস অফ জাইগোমাইকোটা এটো জাইগোমাইকোটা আমি জাইগোট ফাঞ্জাই বুলিও কওঁ ঠিক আছে জাইগোট ফাঞ্জাইটো কি হয় জাইগোট ফাঞ্জাই ইজ এ সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন থ্রু এ জাইগোস্পোরেঞ্জিয়াম ঠিক আছে ইয়াতে মানে জাইগোমাইকোটাত আমি জাইগোট ফাঞ্জাই বুলিও কওঁ আৰু ইয়াতে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনটো দেখা পাওঁ আৰু সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনটো যেটো আমি দেখা পাওঁ তাতে স্পেশাল এটা স্ট্রাকচার প্রডিউস হয় এই স্ট্রাকচার প্রডিউস হওয়াটো আমি কি বুলি কওঁ জাইগোস্পোরেঞ্জিয়াম ঠিক আছে এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা আৰু ইভেন in this case asexual reproduction is also common ঠিক আছে asexual reproduction টো কমন হয় ঠিক আছে আৰু জাইগোমাইকোটাৰ ভিতৰত যেটো মাইসিলিয়া পোৱা যায় মাইসিলিয়াৰ ভিতৰত হাইফি থাকিব আৰু ইয়াতে যেটো হাইফি থাকে এই হাইফিত কি হয় সেপ্টাটো নাথাকিলে এটো হাইফি কি হ'ব সিনোসাইটিক হাইফি যোৱাকালি মই কৈছিলো না যদি সেপ্টাটো নাথাকে তেতিয়ালে হাইফিটো কি বুলি কওঁ আমি সিনোসাইটিক হাইফি ঠিক আছে আৰু সিনোসাইটিক হাইফি হ'ব এন্ড দে আর ডিকম্পোজার হয় আৰু প্যাথোজেনিকও হয় কিছুমান আৰু কিছুমান সিম্বায়ন্টও হয় সিম্বায়ন্ট মানে সিম্বায়ন্টৰ এক্সাম্পলটো হল মাইক্রোহিজাল রিলেশনশিপ ঠিক আছে আৰু এই বাকি এই দুটা যেটো আছে তোমাৰ মই সিম্পলি কৈ দিও এটা আমি অ্যাস্কোমাইকোটা বুলি কওঁ আৰু এটা বেসিডিওমাইকোটা বুলি কওঁ যেটো বেছি ইম্পর্টেন্ট বস্তু আছে অ্যাস্কোমাইকোটা সেক ফাঞ্জাই বুলি কয় SAC সেক ফাঞ্জাই বুলি কয় বিকজ ইয়াতে মিওসিস হয় ইয়াতে যেটো ক্যারেক্টারিস্টিক আছে মই দিয়া আছে আৰু নেক্সট ক্লাসত আৰু ভালসে মই বুজাম আৰু ক্লাব ফাঞ্জাইটো আমি মানে বেসিডিওমাইকোটাক আমি ক্লাব ফাঞ্জাই বুলি কওঁ ঠিক আছে এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা ক্লাব ফাঞ্জাই কিয় আমি ক্লাব ফাঞ্জাই কওঁ বিকজ ইয়াতে আমি মাশরুম দেখা পাও যিমান মাশরুম আছে ঠিক আছে যিমান মাশরুম আছে সব তোমার বেসিডিওমাইকোটার ভিতৰত পৰি যায় ঠিক আছে ইয়াক আমি ক্লাব ফাঞ্জাই বুলি কওঁ ঠিক আছে আৰু ইন দা নেক্সট ক্লাস আমি আৰু ভালকে এই বস্তুটো ডিসকাস কৰিম ক্লাসিফিকেশনটো আৰু ভালকে ডিসকাস কৰিম তোমাৰ অ্যাস্কোমাইকোটা আৰু বেসিডিওমাইকোটাটো ঠিক আছে আৰু বেছি নাই এইটো ইউনিটৰ অলপ আছে আৰু স্যার আপনি পিডিএফ